الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. عزت و احترام کے مستحق صدر محترم اکابر علماء اکرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ شور مچانے والی میری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، کافی دیر سے آپ حضرات کا یہ جلسہ چل رہا ہے. اللہ اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما لے، نجات کا ذریعہ بنا دے. چند باتیں مجھے بھی عرض کرنی ہے اور رخصت ہو جانا ہے. بات شروع کرنے سے پہلے مناجات ہے. اللہ کے دربار عالیہ میں ایک دعا پیش کرتے ہیں. میں پڑھوں گا، آپ لوگ آمین کہیں. اللہ ہم سب کے حق میں اس دعا کو، اس مناجات کو قبول فرما لے. اجازت ہے بھائی، پڑھیں، پیش کریں. مجھے درد محبت دے خدایا،
مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں تیری خواہش ہو یا بیا دل بھر کی حلاوت دے تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا تو اخلاص و محبت دے ہمیں نور ہدایت دے تو اخلاص و محبت دے مجھے نور ہدایت دے تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کٹھن مولا بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کٹھن مولا مجھے تو شوق منزل میں بنائے دل کی نعمت دے تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر بڑی ہی آرزو ہے چاہت دل بر کی چاہت دے تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے آمین اللہم آمین اللہ ہم سب کے حق میں اس مناجات کو اس دعا کو قبول فرما لے یہ جو ہمارا معاشرہ ہے جس میں میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں اس معاشرے میں دینداری کی نشانی کیا ہے یوں کہیے دوسرے لفظوں میں اللہ نے جو دین آپ کو دیا ہے دین اسلام ان الدین عند اللہ اسلام اللہ کے دربار عالیہ میں جو پسندیدہ دین اسلام ہے جو اللہ نے آپ کو دیا آپ کے گھروں میں دیا اللہ نے آپ کے بچوں میں دیا اپنی نسلوں میں دیا تو ہمارے معاشرے میں اس دینداری کس نام سے پکارا جاتا ہے اس دینداری کو آج کل تصور یہ کیا جاتا ہے جب ہم کسی کے بارے میں معلوم کریں ہاں فلاں شخص بڑا دیندار ہے تو تصور آئے گا اس کے چہرے پر داڑھی ہوگی اس کا کرتا پاجامہ ہوگا اور وہ نمازوں کا پابند ہوگا اللہ کے راستے میں آتا جاتا ہوگا روزے رکھنے والا ہوگا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا عبادات کو میں نے اور آپ نے دینداری کا نام دیا ہے میری اور آپ کی نظروں میں میرے اور آپ کے یہاں پر دینداری کا صرف یہ مقام ہے کہ آدمی نمازی ہو آدمی روزے دار ہو آدمی تلاوت
کرنے والا ہو، اللہ کے راستے میں آنے جانے والا ہو، میرے نزدیک آپ کے نزدیک صرف اور صرف یہ دینداری ہے۔ جبکہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالیہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، اللہ کے راستے میں آنا جانا یہ اپنی جگہ، آپ کا لباس بہتر ہو، علماء سے ملتا ہو یہ اپنی جگہ، لیکن اصل دینداری کیا ہے جو تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے اپنی امت کو دیا ہے؟ وہ ہے الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ اگر آپ کے دلوں میں لوگوں کے لیے ہمدردی ہے، اگر آپ کے دلوں میں لوگوں کے لیے پیار ہے، اگر آپ کے دلوں میں لوگوں کے لیے خیر خواہی ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ دیندار ہیں۔ اگر آپ دیندار ہیں تو آپ کے دلوں میں ہمدردی ضرور ہوگی، ہمدردی پیار ضرور ہوگا، لوگوں کے لیے طلب بے چینی ضرور ہوگی۔ کسی پریشان حال کی پریشانی کو دیکھ کر آپ کا دل پل بلائے گا، آپ کو بے چینی ہوگی۔ میرے پیاروں، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالیہ اپنی نظروں کے سامنے رکھو، الدین والنصیحہ۔ اور یہ جملے میرے آپ کے آقا نے 3 مرتبہ بیان فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا دین نام ہی سراپا خیر خواہی کا ہے۔ اگر آپ کی زندگیوں میں خیر خواہی ہے، اگر آپ لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے لیے ہمدردی ہے اور لوگوں کے لیے پیار کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ آپ اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں دیندار ہو۔ ورنہ آپ نمازی ہیں لیکن لوگوں کی بھلائی دل میں نہیں ہے، آپ نمازی ہیں لیکن لوگوں کا پیار دل میں نہیں ہے، آپ نمازی ہیں آپ کا پڑوسی آپ سے پریشان ہے، آپ نمازی ہیں اور آپ کے محلے والے آپ کے ظلم و ستم سے پریشان ہیں، آپ کی زبان سے پریشان ہیں، آپ کے اخلاق آپ کے کردار سے پریشان ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ دنیا میں نمازی تو ہیں لیکن دیندار نہیں کہلا سکتے۔ اصل دینداری ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، لوگوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کرنا۔ اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، لوگوں کے ساتھ پیار دکھلاؤ، لوگوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کرو، لوگوں کی ہمدردیاں دل میں پالو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء اپنی سواری پر سوار ہیں اور آپ چلتے ہیں مدینہ کی جانب۔ میرے نبی کی نگاہیں پڑی، میرے نبی کی نظریں پڑی حضرت بلال کے اوپر، بلال کی مدینے کی جانب رواں دواں ہیں۔ میرے آپ کے آقا نے اپنی سواری کو تیز کیا، بلال کے قریب میں آ کے روکا اور میرے آپ کے آقا نے فرمایا بلال کدھر جاتا ہے؟ یا نبی اللہ مدینے چلا ہوں۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا میں بھی تو مدینہ چلتا ہوں، چل میرے ساتھ مدینہ چل۔ حضرت بلال نے فرمایا آقا آپ چلیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا ارکب معنا یا بلال، بلال ضد نہ کر، میری سواری پر سوار ہو جا، دونوں مدینہ چل کر مدینہ جائیں گے، دونوں سواری پر سوار ہو کر مدینہ جائیں گے۔ تاجدار مدینہ سے بلال کہنے لگا آقا یہ رہا سامنے مدینہ، آپ چلیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا بلال کیا تو مدینے نہیں جائے گا؟ ہاں آقا میں مدینہ ہی جاؤں گا، میرے جانے کا ارادہ بھی مدینے کا، تو بھی مدینے چلا ہے تو میری سواری پر سواری کیوں نہیں کرتا؟ آقا آپ چلو میں آپ کے پیچھے آیا۔ میرے نبی نے فرمایا بتانا تو ہوگا آخرکار میری سواری پر سواری کیوں نہیں کرتا؟ تو بلال کی زبان کھلی ہے اور میرے آپ کے آقا سے فرمانے لگے یا نبی اللہ آپ کا جسم بھی معطر، آپ کا پسینہ بھی معطر، آپ کا جسم بھی خوشبودار، آپ کا پسینہ بھی خوشبودار، میرے جسم سے نکلنے والا پسینہ اس سے بدبو نکلتی ہے۔ یا نبی اللہ آپ چلیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا، اپنے جسم کی بدبو سے، اپنے جسم کے پسینے کی بدبو سے آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ میرے آپ کے آقا بلال گئے، آپ سواری سے نیچے اترے اور یہ فرمایا بلال تو نے یہ کیا کہہ دیا اور یہ کیا خوشبو اور بدبو کی بات کر دی؟ اگر آج تو سوار ہو کر مدینہ جائے گا تو کائنات کا پیغمبر اعظم سوار ہو کر ہی مدینہ جائے گا، اور بلال اگر آج تو پیدل چل کر مدینہ جائے گا تو محمد الرسول اللہ تیرے ساتھ پیدل چل کر ہی مدینہ جائے گا۔ نبی نے سوار کیا حضرت بلال کو
ये हमदर्दी सिखलाई मेरे आपके आका ने, ये प्यार दिया मेरे आपके आका ने, ये हमदर्द दिया, ये दिलों में मोहब्बत दी ताजदारे मदीना ने, और सिखलाया पूरी उम्मत को। अगर तुम्हारे दिलों में लोगों के लिए हमदर्दी है, लोगों के लिए प्यार है, लोगों के लिए खैर ख्वाही है, एक दूसरे का भला चाहने वाले हो, एक दूसरे के साथ अच्छाई करने वाले हो, तो समझ जाओ अल्लाह की नजर में भी दीनदार हो और रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक भी दीनदार हो। अबे यार ये औरतें बड़ी शौक, ये बात नहीं आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि 4 औरतें एक पेड़ के नीचे बैठी थी और खामोश थी। चुप हो सकती है? हमदर्दी खैर ख्वाही आपके दिलों में हो तब आप दीनदार हैं। वो क्या रहा है हमारे माशरे में, हम नमाजी तो बन जाते हैं लेकिन हमारे दिल लोगों की हमदर्दी से खाली होते हैं, प्यार नहीं होता, लोगों के लिए हमारे दिलों में हमीयत नहीं होती। कोई परेशान हाल हमारे पास आ जाए, उसकी परेशानी को दूर कर जाए या उसकी परेशानी को दूर करने का जज्बा हमारे दिलों में हो, ऐसा हम हैं ही नहीं। हम लोग क्या तसव्वुर करते हैं दुनिया के अंदर, भले से कुछ भी हो जाए, हमारी दुनिया सही हो जाए, हमारा घर सही हो जाए, हमारे घर का ठिकाना सही हो जाए, सामने वाले को परेशानी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के बंदो, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, अगर कोई परेशान ज़दा, परेशान हाल आपके दरबार में आया, आप उसकी परेशानी दूर कर ही नहीं सकते, इसलिए कि आपके पास असबाब नहीं है, वो ज़राए नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं आप उसके दिल को रख लेते हैं, उसके दिल को तसल्ली दे देते हैं, उसके दिल को खुश कर देते हैं। मेरे आपके आका ने फरमाया ये इतना बड़ा सवाब है जैसे मेरा मस्जिद नबवी में 1 महीने का इतिकाफ करना। एतिकाफ कौन करे? मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहां करे? मस्जिद नबवी में। और कितने दिन का? 1 महीने का। उस पर जो सवाब मिलेगा, उस पर जो अल्लाह के यहाँ मकाम बुलंद होगा, वो इंसान को इस पर मिलेगा कि किसी परेशान की परेशानी दूर नहीं कर सकते तो उसे तसल्ली दे दो। अब सोचिए आप अगर परेशानियां दूर कर दे तो फिर क्या होगा? अगर उसके दिल को तसल्ली देकर उसकी परेशानी का खात्मा कर दे तो फिर क्या होगा? आज हमारे यहाँ क्या किया जाता है, लोगों की परेशानियां तो दूर करनी बड़ी बात है, अगर किसी पर परेशानी आ जाए तो ताने देने शुरू कर दिए जाते हैं, ये तो इसी काबिल है, ये तो बहुत बोल रहा था, इसके अंदर तो खामियां बड़ी थी, अरे साहब ये बड़ा मुतकब्बिर आदमी था, इसके अंदर तो फला बुराइयां थी। अब लोगों ने उसमें बुराइयां निकालनी शुरू कर दी। ये दीनदारी नहीं है और इस्लाम की दर्श दिया ही नहीं। आप तो लोगों के लिए खैर ख्वाह बनकर खड़े हो जाओ, अपनों के लिए भी, गैरों के लिए भी अपने दिलों में प्यार पैदा करो। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए, लोगों को फायदा पहुंचाए। अगर आपकी जिंदगी से लोगों को फायदा पहुंचे आप कामयाब हैं, दीनदार भी हैं, कामयाब भी हैं। कल क़यामत के मैदान में पहुंचोगे, अल्लाह के सामने तुम्हारी निगाहें झुकेंगी नहीं बल्कि अल्लाह के सामने शर्मिंदगी होने से बच जाओगे। लेकिन अगर लोगों को नुकसान पहुंचाया, लोगों की जात को, उनकी इज्जतों को, उनके माल को, उनकी जमीनों को, तो याद रखना कल क़यामत के मैदान में पहुंचोगे अल्लाह के सामने नजरें उठ ना पाएंगी। एक सहाबी रसूल है, ताजदारे मदीना, इमामुल अंबिया के गुलाम हैं, अपने सहाबी को भेजा, अपने गुलाम को भेजा, फरमाया कि जाओ बाजार जाओ, एक घोड़ा खरीद कर लाओ। ये बाजार में पहुंचे, एक घोड़ा इन्हें नजर आया, कीमती घोड़ा था, अच्छा घोड़ा था। इन्होंने उसको 300 दिरहम में खरीद लिया और खरीद कर अपने घर ले आए। साहबी ने देखा, फरमाया भाई कितने का खरीद लिया? कि जी 300 का। यार घोड़ा तो कीमती है, इसकी कीमत 300 की नहीं हो सकती, ये तो बड़ा कीमती घोड़ा लगता है। कहाँ है इसका मालिक? कि बाजार में खड़ा है, चल मेरे साथ चल। उसे अपने साथ में लेकर पहुंचे और ये फरमाया ये घोड़ा तूने कितने का दिया? 300 का दे दिया। अगर हमें 1000 का माल 300 में हाथ लग जाए तो खुशी मिलेगी नहीं? और जायज भी है, नाजायज नहीं है। अगर कोई अपनी खुशी से अपने सौदे को बेचता है और कम कीमत में दे दिया, जायज है, हलाल है। लेकिन सहाबा के दिलों में प्यार देखो, सहाबा के दिलों में हमदर्दियां देखो, एक दूसरे को नफा पहुंचाना देखो। क्या फरमाते हैं? भाई कितने का दिया? यदि 300 का दिया, भाई मैं तुझे 400 देता हूँ,
500 देता हूँ, 600 देता हूँ, 700 देता हूँ। वो कहने लगा जी मैं तो पहले ही 300 में बेच चुका हूँ, आप किस खुशी में बढ़ाए जा रहे हैं? भाई तुझे पता नहीं है, तेरा घोड़ा कीमती है, मैं इसकी नस्ल से वाकिफ हूँ, ये 400 दिरहम और रखो, 700 देकर वापस आए। रास्ते में गुलाम कहने लगा 300 का मिल गया था, क्या जरूरत थी 400 देने की? फरमाया तू नहीं जानता, मैंने रसूलुल्लाह के हाथ पर हाथ रखकर बेत ली है कि मैं दुनिया में कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। और आज बगैर धोखे तो तिजारत चलती ही नहीं। लोग कहते हैं धोखा नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा, झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। सारा माशरा जुल्म का शिकार है, रेढ़ी से लेकर ऊपर तक, अब सरान तक हर एक आदमी जुल्म करने पर तुला हुआ है। यहाँ तक कि रेड़ी वाले की भी नजरें पड़ती है ना, उसने देखा कि नजरें बच गई तो सड़वा अमरूद चुपके से निकाल देंगे। बता रहा हूँ आपको मैं, पीछे मुझे कुछ परेशानी थी, मैं एक अमरूद वाले के पास गया, भाई अच्छे से अमरूद निकाल दो, इतने शानदार दूंगा याद रखोगे। अल्लाह की कसम आज तक याद है, भूल ही नहीं पाता, सारे कांटे निकले, एक भी साफ सुथरा नहीं निकला। छोटे से लेकर बड़ा तक, बीच वाले से लेकर ऊपर तक, हर एक आदमी अपने छोटे पर जुल्म करने को तैयार है। मुझे बताओ हमारे माशरे में सुधार कैसे आएगा? और जाओ सहाबा की जिंदगियां देखो, एक दूसरे के मुआविन, एक दूसरे को नफा पहुंचाने वाले, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले। मदीने में फेरिस्त बनाई गई, नबी का विशाल हो चुका है, आप पर्दा फरमा गए। अबू बकर की खिलाफत का जमाना आया, अबू बकर ने लोगों को इकट्ठा किया, एक फेरिस्त बनाओ, उस पर लिखो कौन बेवा है, कौन मजलूम है, किसको जरूरत है मदद की, कौन गरीब आदमी है, कौन अपाहिज है, कौन अपना काम नहीं कर सकता। एक फेरिस्त तैयार की जाए, एक तैयार की गई, लंबे नाम लिखे गए, फिर आगे खिदमत करने वाले बनाए गए। आप फला की खिदमत करोगे, आप फला की खिदमत करोगे, सारों के सारे नाम लिखे गए, आगे खिदमत करने वालों को खिदमत दे दी गई, उनके नाम लिख दिए गए। सबसे नीचे एक बेवा का नाम था, एक बूढ़ी औरत का नाम था, लेकिन उसके आगे खिदमत करने वाले का नाम नहीं। हजरत उमर आए, बैतुल माल से वो निकलवाया, निकलवाने के बाद उस पर्ची को देखा, नीचे नाम तो है लेकिन खिदमत करने वाले का नाम नहीं है कि खिदमत करने वाला है कौन। हजरत उमर ने सोचा शायद कोई खिदमत करने वाला मिला नहीं है, चलो एक काम करते हैं, कोई खिदमत ना करे, मैं जाकर इस बूढ़ी औरत की खिदमत करता हूँ। सुबह नमाज फजर हुई, नमाज फजर के बाद हजरत उमर दरवाजे पर आवाज दी, अम्मा मैं उमर हूँ, आपके दरबार में इसलिए आया हूँ, आप अपना दरवाजा खोल दो, मैं आपके घर में झाड़ू लगा दूं, आपके बर्तन साफ कर दूं, आपके कपड़े धुल दूं, आपका पानी भरकर ले आऊं। अम्मा ने जवाब दिया, बेटा एक काम करने वाला आया था, काम करके चला गया, झाड़ू लगाकर चला गया, पोछा लगाकर चला गया, अब किसी की जरूरत नहीं है, अब आप चले जाओ। हजरत उमर ने सोचा अच्छा काम करने वाला जल्दी आया, चलो मैं कल और जल्दी आता हूँ। अगला दिन आया, हजरत उमर और जल्दी तशरीफ ले आए और माँ का दरवाजा खटखटाया और ये फरमाया, अम्मा मैं उमर हूँ, आपका काम करने के लिए आया, आपकी खिदमत करने के लिए आया, आप अपना दरवाजा खोलो, मैं आपके साथ खिदमत करना चाहता हूँ, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, आपके घर में बर्तन और झाड़ू लगाना चाहता हूँ। माई ने जवाब दिया, बेटा खिदमत करने वाला आया था, कल खिदमत करके चला गया, अब कोई जरूरत नहीं है। हजरत उमर ने सोचा ये कौन सा आदमी है जो रात के पहर में आता है और खिदमत करके चला जाता है, पानी भरकर चला जाता है। अगले दिन उमर ने सोचा रात की तन्हाई में आऊंगा, अहले फजर। हजरत उमर उसके दरवाजे पर पहुंचे, आवाज की, अम्मा मैं उमर हूँ और मैं आपकी खिदमत करने के लिए आया। माई ने जवाब दिया, बेटा काम करने वाला आया था, काम करके चला गया, बर्तन मांझ कर चला गया, झाड़ू लगाकर चला गया, हाँ पानी बाकी था, पानी भरने गया है, आता ही होगा।
حضرت عمر نے سوچا آج پتہ چل جائے گا کون رات میں خدمت کرتا ہے، کون یہ اللہ کا بندہ ہے، اور کون اتنا چھپا رستم ہے کہ چھپ چھپ کر لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کی ہمدردیاں کرتا ہے، لوگوں کے لیے دل میں پیار پالے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر وہاں کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر رک کر دیکھا ایک سامنے سے آدمی چلا رہا ہے، اس کے قریب میں پہنچے، من انتا، تم کون ہو بھائی؟ کہنے لگے میں ابو بکر ہوں۔ ابو بکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، اور درجہ بتاؤں ان کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں ساری دنیا کے لوگوں کا احسان ادا کر چکا، بدلہ دے چکا، لیکن تیرے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، کل قیامت کے میدان میں اللہ خود دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ غصے کی حالت میں ہوگا، غیظ و غضب کی حالت میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب نہیں لے رہا ہوگا، تو میں ابو بکر کے نامہ اعمال کو اٹھاؤں گا، اللہ کے دربار میں پیش کروں گا، اللہ تبارک و تعالی ابو بکر کا نامہ اعمال پڑھے گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ یہ ابو بکر ہے، تاجدار مدینہ کے ایسے صحابی جس کے بارے میں تاجدار مدینہ نے فرمایا قیامت میں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا اگر کسی کا نامہ اعمال ہے وہ ابو بکر ہے۔ لیکن ابو بکر کے دل میں پیار کتنا ہے، ابو بکر کے دل میں لوگوں کے لیے بھلائیاں کتنی ہیں کہ رات کی تنہائی میں اپنی نیند کو قربان کر کے مسلمانوں کے بادشاہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ کوئی عزت نہ ہو، کوئی وقار نہ ہو اور جلدی آپ کے وقت خدمت کرنے والے نہیں، اپنے وقت کے بادشاہ، اپنے وقت کے خلیفہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، اول بادشاہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ رات کی تنہائی میں لوگوں کے کپڑے دھوتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں صفائی کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر ہمیں بھی کچھ کرنے نہیں دیا کرو، ساری نیکیاں تم ہی لے کر جاؤ گے۔ چلو یہ تو سمجھ میں آیا کہ تم اس بوڑھی کی خدمت کرنے آئے ہو، لیکن آپ نے اپنے چپل اپنے پاؤں میں دبائے ہوئے ہیں، کم از کم چپل پہن کر آتے، آپ کے پاؤں میں کسی کیڑے نے کاٹ لیا، کوئی کانٹا پاؤں میں لگ گیا، کوئی چیز پاؤں میں آ گئی، پیر میں زخم آ جائے گا، کم از کم چپل پہن کر تو چلیا کرو، رات کی تاریکی ہے، پتہ نہیں کدھر سے کوئی چیز آ جائے آپ کے پاؤں میں کاٹ کر چلی جائے۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ اسے سنہرے الفاظ میں اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ کر جانا۔ ابو بکر نے فرمایا یہاں کچھ یہودیوں کے گھر ہیں اور میں نہیں چاہتا میرے چپلوں کی آواز سے ان کی آنکھ کھل جائے، میں نہیں چاہتا ان کی آنکھیں کھل جائیں میرے چپلوں کی آواز سے۔ اپنوں کے لیے بھی ہمدردی، غیروں کے لیے بھی ہمدردی، اپنوں کے لیے بھی پیار، غیروں کے لیے بھی پیار، اور یہی درس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ دنیا میری خدمت کرے، میں کروں یا نہ کروں، یہی ہے نا۔ اللہ نے اگر آپ کو انسان بنایا ہے اور آپ انسان بننا چاہتے ہیں، لوگوں کے کام آئیے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیے، آپ کو نکالا گیا ہے لوگوں کی نفع آسانی کے لیے۔ اگر آپ لوگوں کے کام نہیں آتے، عام زندگی گزارتے ہیں تو کیا فائدہ؟ میرے پیاروں، نیکیاں کرنے کے لیے اللہ نے آسمان میں فرشتے بہت ہوتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو انسان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کی بھلائیاں کرتا ہے اور لوگوں کے کام آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، قلنا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ خیر خواہی ہم اس کے لیے چاہیں تو میرے نبی نے فرمایا قال للہ ولکتابی ولرسولی ولأئمة المسلمین وعامتہم، میرے آپ کے آقا نے فرمایا خیر خواہی چاہو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے معززین، مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے حکمران اور ان کے بڑے ذمہ دار، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہو۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے اللہ کے باغی نہ بنو، اللہ تمہیں نماز کے لیے بلائے چلے آؤ، اللہ کی بغاوت میں زندگی نہ گزارو، اگر گزارو گے پھر اللہ کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوگی۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی جانے کا مطلب یہ ہے اپنی زندگی کو اللہ کے قانون
कानून पर डाल दो, अल्लाह के हुक्मों पर डाल दो। और फरमाया वली किताबी, अल्लाह की किताब, अल्लाह के कुरान के पढ़ने वाले बनो, कुरान के समझने वाले बनो, कुरान पर अमल करने वाले बनो, सारी दुनिया तक पहुंचाने वाले बनो। अगर आपकी जिंदगियों में कुरान होगा, आपकी जबानों पर कुरान होगा, ये कुरान के साथ भलाई है, ये कुरान के साथ खैरख्वाही है। और कुरान वो दौलत है, जब इसके साथ खैरख्वाही करोगे, भलाई करोगे, इसे पढ़ोगे, जबानों पे जारी रखोगे, कुरान वालों से मोहब्बत रखोगे, आ जाओ क़यामत के मैदान में, आ जाओ कब्र की मंजिलों में, अल्लाह ताला इस कुरान को खड़ा करेगा, ये तुम्हारे लिए सिफारिशी बनकर आएगा, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। यहाँ तक के नबी ने फरमाया बाकी सूरतें खड़ी हो जाएंगी और अल्लाह से कहेंगी मौला या तो हमें अपने कुरान से निकाल दे या इसे जहन्नम से बचा ले। अल्लाह ताला कुरान की सिफारिश को कबूल करेगा और उसके बाद अल्लाह ताला तुम लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा जिनकी ज़बानों पर अल्लाह का कुरान जारी। वली रसूली, अल्लाह के रसूल के साथ खैरख्वाही करो, नबी की सुन्नतों पर अमल करो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले बनो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें अपनी जिंदगी में उतारो, एक एक सुन्नत पर अमल करने वाले बनो। और हाँ, इतना कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहता आज आप ही लोटा उठाओ, मसल्ला उठाओ और निकल पड़ो, नहीं, कम अज कम इतना करो, कम अज कम इतना करो, वो छोटी छोटी सुन्नतें अपनी जिंदगी में उतारो। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया जो तरीका देकर गए, आपको खाना खाने का, मस्जिद जाने का, मस्जिद से निकलने का, बाथरूम जाने आने का, रास्तों में चलने का, सफर करने का, वो सुन्नतें याद करो, वो सुन्नतें अपनी जिंदगी में उतारो। वली किताबी वली रसूली वली अइम्मतिल मुस्लिमीना, मुसलमानों के इमाम। आज जहां इमाम से गलती हुई फौरन 4 आदमी खड़े हो गए और बुराइयां करनी शुरू कर दी। इमाम में तो फला गलती है। अल्लाह के बंदो, अगर इमाम के खैर ख्वाह हो उसके करीब में आओ, उसके करीब में आकर बैठो, तन्हाई में उससे कहो मुझे आपकी ये कमी नजर आती है, आप इसे दूर फरमा ले। 4 आदमियों में कहोगे ये तो गीबत है, 4 आदमियों में कहोगे ये गीबत है, गीबत और गीबत अल-गीबत व अशद्द मिन अज़-ज़िना। एक ज़िनाकारी करने वाला, एक मुंह काला करने वाला अल्लाह की नजर में इतना बड़ा मुजरिम नहीं है जितना बड़ा मुजरिम है लोगों की गीबत करने वाला। ये मिजाज बना हुआ है जहां इमामों की एक बुराई देखी, अपने हुक्मरानों की, मुसलमानों की, आलिमों की, 4 आदमियों में बैठकर उसकी बुराई करनी शुरू। वली किताबिही वली रसूली वली अइम्मतिल मुस्लिमीना व आम्मतिहिम, मुसलमानों के इमाम, उनकी इज्जत करो, उनकी तकरीम करो। एक जुमला कहता हूँ, यहाँ कहना नहीं चाहिए, हालात इजाजत नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी कह देता हूँ। आज दुनिया ने अपने लोगों को पेशवा बनाकर न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया, जबकि वो इस काबिल ना थे। उनकी जिंदगी में जराइम बेइंतहा थे, उनकी जिंदगी जराइम से भरी हुई थी, लेकिन आज वो दुनिया में न जाने कहां पहुंच चुके हैं। आपके इमाम, आपके उलमा, उनकी जिंदगी सुधरी, उनकी जिंदगी साफ, जिनाकारी वो नहीं करते, शराब वो नहीं करते, चोरी वो नहीं करते, डकैती वो नहीं डालते, कत्ल वो नहीं करते, कोई मुकद्दमा उन पर नहीं, उनकी जिंदगी साफ सुथरी। और छोटी सी मामूली गलती नजर आई या नजर भी ना आई, मेरे खिलाफ कोई बात हो गई, बस मैंने अब मुखालफत शुरू कर दी। अल्लाह के बंदो, ये दीनदारी नहीं है, दीन खत्म कर लोगे, अपना बर्बाद कर लोगे अपने आप को। अब्दुल्लाह बिन बहरान की वो रिवायत याद रखना, हजरत मुआज़ से नकल करते हैं, नबी ने फरमाया कुछ लोग नेक अमाल करते हैं, उनके नेक अमाल आसमान पर ले जाए गए, पहला दरवाजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां खुला, 5वें पर आसमान का फरिश्ता पहुंचा, सवाल किया क्यों और कैसे आना हुआ। जमीन का फरिश्ता कहता है फला फला के अमाल लेकर आया, आसमान का फरिश्ता कहता है वापस ले जा, इसका कोई अमल कबूल नहीं। जमीन का फरिश्ता कहता है अमल अच्छे करने वाला भी अच्छा, इखलास से किए हैं, ये अमल कबूल कर लो। आसमान का फरिश्ता कहता है अमल तो अच्छे हैं, करने वाला भी अच्छा है, इखलास से किए हैं, रात की तन्हाई में किए हैं, लेकिन क्या करें, करने वाला उलमा की बुराई करता है, इमामों की बुराई करता है। जाओ दुनिया वालों से कहो तो उलमा की बुराई करे, उसका कोई अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होता। खैर ख्वाह दिल लेकर खड़े हो जाओ अल्लाह के दरबार में।
याद रखिएगा, अगर दिलों में नफरतें पालोगे, दिलों में दुश्मनी पालोगे, अल्लाह की मोहब्बत को कभी पा नहीं सकोगे, चाहे पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दो। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, रब ने किसी के सीने में दो दिल नहीं उतारे। एक सीने में अल्लाह की मोहब्बत उतार ली जाए, एक सीने में दुनिया में बुग़्ज़ अदावत उतार लिया जाए। रब ने एक ही दिल दिया है आपको, या तो अल्लाह की मोहब्बत रहेगी या नफरतें रहेगी। अगर नफरतें हैं तो याद रखिएगा अल्लाह की मोहब्बत कभी उस दिल में नहीं आ सकती। ये निजाम है अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, हमदर्द बनकर जिंदगी गुजारेंगे, लोगों के काम आएंगे इंशाअल्लाह। लोगों को नफा पहुंचाओ, नुकसान न पहुंचाओ, दरिंदे ना बनो, भेड़िए ना बनो, कुत्ते ना बनो। कुत्ते और दरिंदे भेड़िए लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसान नहीं पहुंचाता। इंसान लोगों को नफा पहुंचाता है, उसके काम आता है। अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, प्लस अल्लाह ने आपको ईमान से इज्जत दी। अल्लाह ने आपको अपने हबीब का उम्मती बनाया, अपने लाडले का उम्मती बनाया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इंसान बनकर, नबी के उम्मती बनकर, ईमान वाले बनकर अपनों के भी काम आओ, गैरों के भी काम आओ, मुल्क वालों के भी काम आओ, पूरी दुनिया के काम आओ। कोई तशरीफ नहीं है, जिसके चाहो काम आओ। अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है, अपने हबीब का गुलाम बनाया है। खड़े होकर अल्लाह के नबी की गुलामी में आकर अपने दिलों में ये तहिया करो कि इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में सारी दुनिया के लोगों को नफा पहुंचेगा, कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर तुम लोगों ने नफा पहुंचाने की ठान ली, अल्लाह रास्ते हमवार कर देगा, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात दूर कर देगा। माशरे में प्यार नजर आएगा, मोहब्बतें नजर आएंगी, एक दूसरे का हमदर्द नजर आएगा, खैर ख्वाह नजर आएगा। नफरतें ना रहेंगी, बगावत ना रहेगी, दुश्मनियां ना रहेंगी। और इसको खत्म करने के लिए अपने दिल को साफ करके तहिया कर लो कि इंशाअल्लाह हम लोगों के लिए खैर ख्वाह बनकर जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अरे जोर से कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमा दे। अब चंद शेर सुना देता हूँ, उसके बाद एक गुजारिश है आपसे, अगर आप कहो तो कर लूंगा इंशाअल्लाह। कर लूंगा, कर ले, ठीक है। पहले 2-3 शेर पेश कर देता हूँ इंशाअल्लाह। बन के तारीकियों में ज़िया आ गए, बन के तारीकियों में ज़िया आ गए। मुस्तफा 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 आ गए, मुस्तफा 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 आ गए। नारे तकबीर, हजरत उलमा इकराम, नारे तकबीर। जोर से बोलो, 2 दिन हो गए बिरयानी खाते खाते। अल्लाह के बंदो, मौला हजरत कितनी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के। बिरयानी से गला बैठता है। बन के तारीकियों में ज़िया आ गए, मुस्तफा 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 आ गए। गोद में उनको लेके कहे शादियाँ, गोद में उनको लेके कहे शादियाँ, गोद में उनको लेके कहे शादियाँ, गोद में उनको लेके कहे शादियाँ। देखिए हुस्न की इंतहा आ गए, देखिए हुस्न की इंतहा आ गए। मुस्तफा 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 आ गए, बन के तारीकियों में ज़िया आ गए। उनको देखा तो ये अंबिया ने कहा। मस्जिद अक्सा मेराज की रात है जब सारे नबी जमा हुए, उनको देखा तो ये अंबिया ने कहा, उनको देखा तो ये अंबिया ने कहा, उनको देखा तो ये अंबिया
مقتدا گئے ہم سبھی مقتدی مقتدا گئے اللہ کے مفتی صاحب کا تو خیال رکھو یہ مدرسے کے تاریکیوں میں ضیاء گئے اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں 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 کیونکہ اب خاتم الانبیاء اب خاتم الانبیاء گئے مصطفیٰ 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 گئے بن کے تاریخ